ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਜੈਸੀ ਅਗਨ ਉਦਰ ਮੈਂ ਤੈਸੀ ਬਾਹਰ ਮਾਇਆ। ਮਾਇਆ ਅਗਨ ਸਭ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਕਰਤੈ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ। ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਣਾ ਤਾਂ ਜੰਮਿਆ ਪਰਵਾਰ ਭਲਾ ਪਾਇਆ। ਲਿਵ ਛੁਟਕੀ ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਤ ਹਰ ਵਿਸਰੈ ਮੋਹ ਉਪਜੈ ਭਾਉ ਦੂਜਾ ਲਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਤਿਨੀ ਵਿਚੇ ਮਾਇਆ ਪਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਤਿਨੀ ਵਿਚੇ ਮਾਇਆ ਪਾਇਆ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਜੁਗ ਹੋ ਜੁਗ ਅਟਲ, ਸਰਬਰੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਭਾਇਮਾਨ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਵਨ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਬੜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਪਾਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ। ਆਓ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਵਨ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ 29 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ, ਜੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਗ 921 ਉੱਪਰ ਸ਼ੁਭਾਇਮਾਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜਿਤਨੇ ਤਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਜ ਇਸ ਪਾਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੈਸੀ ਅਗਨ ਉਦਰ ਮੈਂ ਤੈਸੀ ਬਾਹਰ ਮਾਇਆ। ਮਾਇਆ ਅਗਨ ਸਭ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਕਰਤੈ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ। ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੈ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਕਰਨਾ, ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਹਾਰ ਦੇਣਾ, ਜੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਕਰਨਾ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਇੱਕ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਮ ਦਾਤੇ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ ਨਾਇਕ ਖਸਮ ਹਮਾਰੇ।
हे मेरे सतगुर तू दाता है, सब जियां नूं दातां देण वाला। तू प्रतिपालक है, सब जियां दी प्रतिपालना करन वाला। उस दाते दा ये सुभाव है कि वो जियां नूं पैदा करके सब जियां नूं प्रतिपालना वजों जिस नूं जिस चीज़ दा आहार चाहिदा है उस नूं वो चीज़ दा आहार वो मालक अकाल पुरख पहुँचांदा है। इत्थे संसार दी बनाई परमात्मा दी कुदरत दी नियमावली है। बेशक एक जीव दूजे जीव नूं अपना आहार बना रहा है, पर यह भी उस परमात्मा दी कुदरत है, मालक दी बनाई घड़ी हुई कायनात है। उन्हें समुचे पसारे नूं अपने हुक्म दे विच बनाया है। पर एक गल सतगुर ने वार वार बाणी विच बख्शिश करके समझाई है कि हे मेरे मालक जी, सब दातां तेरे अपने हाथ विच ने ते तू अपने जियां नूं इन्हां दातां दी दात दे के निवाजना है। सैब गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी दी पावन बाणी दा ये अमृत बचन अज आप जी ने सरवण कीता है। पातशाह कहते ने, जैसी अगन उधर मैं तैसी बाहर माया। जेहो जी अगन उधर दे अंदर है, जेड़ी पेट दी अगन है, इस अगन नूं जठर अगन कह के संसार विच नाम दिता गया। देखो साध संगत, ये चार तरह की अग प्रकृति दे अंदर हुंदी, कुदरत दे अंदर है। जठर अगन पेट दी अग, इसे तरह बड़वा अगन, होर जिहड़ियां संसार दियां अगन ने, जिन्हां नूं संसार विच दाते ने मालक ने बनाया है। वो सब जिन्ना कुछ दाते ने बनाया है, सब अपने हुक्म विच जियां दे उधार लई बनाया है। कल भी पावन बाणी दे अंदरों इस पौड़ी दे बचन सांझे करदे हां कि माता के उदर में प्रतिपाल करे सो क्यों मनो विसारी है। मनो क्यों विसारी है एवड दाता जे अगन में आहार पहुंचावे। कल इस बाणी विचों पंक्ति दे अर्थ करदे आपां बचन कहे सन भी है परमात्मा दे हाथ विच। ते कई वारी कोई मनुख कह भी देंदा भी जे रब परमात्मा अकाल पुरख दे अपने हाथ विच सब कुछ है, फिर वो बच्चे नूं इस अगन दे अंदर इस मां दे उदर दी जठर अगन दे विच रखदा ही क्यों है। या यूं कह लियो भी परमात्मा फिर उस बच्चे नूं मां दे उदर दे अंदर बलन वाली जठर अगन दे विच वो जठर अगन परमात्मा ने पैदा ही क्यों कीती है। असल विच मालक ने अपनी कुदरत दा नियम बनाया है। हर चीज़ जिस चीज़ की जरूरत है, जो असी पदार्थ संसार विच खाने आ, इन्हां पदार्थां दे गलन दे लई ये साडे जीवन दा आधार बनन, इन्हां पदार्थां विचों साडे शरीर नूं पोषक तत्त मिलन, आहार मिले, ये खाधे हुए विचों कुछ खून बन जाए, कुछ मिज बन जाए, जीवन दे पोषक तत्त इहदे विचों मिलन। परमात्मा ने किरपा करके अंदर अगन पैदा की जो इन्हां पदार्थां नूं गालदी अंदर शरीर विच। पर ध्यान देना, अगन घर दे अंदर भी है। जे अग घर दे अंदर बेमर्यादत हो के किसी घर नूं लग जाए, वो अग घर नूं साड़ के सुआह कर देंदी है। ते जे यही अगन असी चुल्हे ते बाल लईए, वो भोजन पकदा है ते पक के सानू भोजन खा के ते तृप्ति मिलती है अग इको ही। तो अग घर नूं लग जाए ते सड़ के सुआह कर दिंदी है घर नूं, ते जे वो अग चुल्हे विच बल जाए ते भोजन तैयार हो के साडे अंदर नूं तृप्ति मिलती है। गुरु अमरदास पातशाह कहंदे ने, अगन है पेट दे अंदर, वही अगन है
ਜਿਹੜੀ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਤਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਅਗਨ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਅਗਨ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ ਤੇ ਅਹੰਕਾਰ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਅਗਨ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਅੰਦਰ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਸਾੜਦੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਕਾਮ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਬੰਦਾ ਇਸ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੋਧ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਅਹੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਬੰਦਾ ਇਸ ਅਗਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੜਦਾ ਹੈ, ਕਲਪਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਗੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮੁਬਾਰਕ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸਨ ਕਿ ਫਰੀਦਾ ਇੱਕ ਫਿੱਕਾ ਨਾ ਗਲਾਏ, ਸਭਨਾ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਧਨੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਿੱਕਾ ਨਾ ਬੋਲ, ਮੰਦਾ ਨਾ ਬੋਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸੱਚਾ ਮਾਲਕ ਆਪ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁੱਸਾ ਮਨ ਨਾ ਹੰਡਾਏ, ਦੇਹੀ ਰੋਗ ਨਾ ਲੱਗਈ, ਪੱਲੇ ਸਭ ਕਿਛ ਪਾਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਅਗਨ ਹੈ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ ਤੇ ਅਹੰਕਾਰ ਰੂਪੀ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਤਨ ਨੂੰ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾੜ ਕੇ, ਖਪਾ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਾਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਕਾਮ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਾਮ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਈਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੜ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕ੍ਰੋਧ ਇੱਕ ਅਗਨ ਹੈ। ਜੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਅੱਗ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਤਾਕਤ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਇਸ ਅਗਨ ਨੂੰ ਜੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਪਰਪੱਕਤਾ ਬਣਾ ਲਏ, ਫਿਰ ਇਹ ਅੱਗ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਅੱਗ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਜਜ਼ਬਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼, ਸਾਡੀ ਕੌਮ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪਰਪੱਕ ਕਰਦੀ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਤੇ ਇਸ ਅੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦਾ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਧ ਆ ਜਾਏ, ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਬਾਹ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਸ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੈਸੀ ਅਗਨ ਉਦਰ ਮੈਂ, ਤੈਸੀ ਬਾਹਰ ਮਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ, ਜਿਹੋ ਜੀ ਅੱਗ ਉਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹੋ ਜੀ ਅੱਗ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੈ। ਜੈਸੀ ਅਗਨ ਉਦਰ ਮੈਂ, ਤੈਸੀ ਬਾਹਰ ਮਾਇਆ। ਮਾਇਆ ਅਗਨ ਸਭ ਏਕੋ ਜਿਹੀ ਕਰਤੈ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ। ਇਹ ਕਰਤੇ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਮਾਇਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜਠਰ ਅਗਨ ਇੱਕੋ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾੜਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਦੋਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਅਗਨ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਬਚਦਾ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਚਦਾ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਿਮਰਨ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਬਾਹਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਚੇਗਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਗਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਚੇਗਾ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੋਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਆਪ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਸੋਰਠ ਰਾਗ ਦਾ ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹੈ। ਕੱਲ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਪਾਵਨ ਪੌੜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਢੁਕਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਤ ਗਰਭ ਮੈਂ ਆਪਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ, ਤੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਮਾਤ ਗਰਭ ਮੈਂ ਆਪਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ, ਤਹਿ ਤੁਮ ਰਾਖਣ ਹਾਰੇ। ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸੈਂ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਬਾਪ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸੀ, ਨਾ ਮਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਵੈਦ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸੀ, ਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇਰਾ ਸਿਮਰਨ ਸੀ, ਜਿਨੇ ਪੁੱਠੇ ਲਟਕਦੇ ਹੋਏ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਤਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ, ਬਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਉਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਲ ਕੇ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ। 9 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ
ਉਹਨੂੰ ਪੇਟ ਦੀ ਅਗਨ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਤੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਮਾਤ ਗਰਭ ਮੈਂ ਆਪਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ, ਤਹਿ ਤੁਮ ਰਾਖਨ ਹਾਰੇ। ਇਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਆਖਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਝੋਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਲਓ। ਇਹਨੂੰ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਹੁਕਮ ਵਰਤਿਆ ਤੇ ਜਠਰ ਅਗਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਚਾਇਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਵਿਤੇ। ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਲਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਗੱਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸੁਣਨਾ, ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਉਹ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਵੱਛਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਧਾਰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮਨਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਡਿੱਗਣ ਤੇ ਡੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਮੇਰ ਪਰਬਤ ਸੁਆਮੀ, ਓਟ ਗਹੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ, ਨਾ ਤੁਮ ਡੋਲੋ ਨਾ ਹਮ ਗਿਰਤੇ, ਰੱਖ ਲੀਨੀ ਹਰ ਮੇਰੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਉਹ ਪਰਬਤ ਹੈ ਜਿੰਦਾ ਓਲਾ ਮੈਂ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਸੱਚ ਹੈ ਪਰਬਤ ਅਡੋਲੇ, ਨਾ ਪਰਬਤ ਡੋਲਦਾ ਤੇ ਨਾ ਓਟ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੂੰ ਉਹ ਅਡੋਲ ਪਰਬਤ ਹੈ ਜਿੰਦੀ ਓਟ ਮੈਂ ਲਈਏ ਤੇ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਡੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਸਭ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਵੱਛਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਮਨਾ ਤੂੰ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਕਮਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਭਗਤ ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਮਨਾ ਤੇਰਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਤੇ ਪਾਪ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਪਲ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪਾਪੀ ਵੀ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਗਣਕਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਆਖਿਆ ਗਣਕਾ ਪਾਪਨ ਹੋਏ ਕਹਿ, ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਗਲਹਾਰ ਪਰੁੱਤਾ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਅਜਾਮਲ ਵਰਗੇ ਆਏ, ਜੋ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਢਹਿ ਪਿਆ, ਤੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਭਵਜਲ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਜੇ ਮੈਂ ਭਗਤ ਵੱਛਲ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਭਗਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਤੂੰ ਪਤਿਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਸ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਤਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ ਤੂੰ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਾਪ ਬੜੇ, ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕੰਬ ਜਾਣਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਪਾਪੀ ਬਣਾ, ਤੇਰੇ ਅਵਗੁਣ ਬੜੇ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਮਾਲਕ, ਮੈਂ ਵੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪੀ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬੜਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਗਲੇ ਪਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਦੀਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਨ 'ਚ ਕਾਸ ਵੱਜਦੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਤੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਸਿਰਫ ਅੰਤਰਜਾਮੀ, ਸੁਨ ਕਪੰਤ ਹੋ ਅੰਤਰਗਤ, दीन को दयाल सुन पै प्रमटार हो, भगत वचल सुन होत हो निराश हृदय, पतित पावन सुन आशा उरतार हो, पर साचे अपनी करनी कर नरक हो ना पावो ठोर, तुमरो बिरद कर आसरो शुमार हो। जे मैं अपनी करनी दी गल करा, मैं गल कर रहा भी परमात्मा दी माया विच जे बंदा आ जाए, सच विच अपनी मत नाल सोचेगा, बाहर दी अगन माया इनू कदी भी छड्डेगी नहीं, इहदी गिरफ्त विच जीएगा। जिन्हों साहिब बाणी विच कहंदे ने, जिहड़ा बंदा माया नूं धारण कर लैंदा है, माया धारी अत अन्ना बोला, शब्द ना सुने बो रोल कझोला। वो किसे दे बोल नहीं सुनदा, क्योंकि माया उन्हों कन्ना तो बोरा सुनन तो ਕੰਨ ਉਹਦੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਮਾਇਆ ਪੱਟੀ ਬਣ ਦਿੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਾਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪਦਾਰਥ ਦਿਸਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੁਝ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਘਰ ਏ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੇ ਅਵਗੁਣ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਮਾਇਆ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਗਨ ਸੀ, ਜਠਰ ਅਗਨ, ਜਿੰਦੇ ਤੋਂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੈਸੀ ਅਗਨ ਉਦਰ ਮੈਂ ਤੈਸੀ ਬਾਹਰ ਮਾਇਆ, ਮਾਇਆ ਅਗਨ ਸਭ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ, ਮਾਇਆ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਤੇ ਅਗਨ ਅੰਦਰ ਸਭ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕੋ ਵਰਗੀ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾੜਨਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਅੰਦਰ ਸਾੜਦੀ ਏ, ਬਾਹਰੋਂ ਸਾੜਦੀ ਏ, ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਠਰ ਅਗਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾੜਦੀ ਏ। ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾੜਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਇਆ ਅਗਨ ਸਭ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ, ਕਰਤਾ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ। ਇਹ ਕਰਤੇ ਦੀ ਖੇਡ, ਕਰਤੇ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਕਰਤੇ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੈ। ਦੇਖ ਨਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਗਨ ਬੁਝਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਲਈ, ਨਾ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਅਗਨ ਬੁਝਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਲਈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤੇ ਵੀ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਮਨ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ੋਭਾ ਜਾਂ ਕਹਿ ਨਾਹੀਂ, ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੋਭਾ ਮਾਇਆ, ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ੋਭਾ ਜਾਂ ਕਹਿ ਨਾਹੀਂ, ਆਵਤ ਪਹੀਆ ਖੁਦੇ ਜਾਹੇ। ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦਾ ਨਾ ਆਪ ਰੱਜਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਵੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖਸਮ ਮਰੈ ਤੋ ਨਾਰ ਨਾ ਰੋਵੈ। ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ ਮਾਇਆ ਨੂੰ, ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਗਰਕ ਹੋ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬੜਾ ਕੋਮਲ ਤੇ ਪਿਆਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਏ, ਮਾਇਆ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏ, ਇਹ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਂ ਦੇ ਮਾਇਆ ਆ ਜਾਏ, ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਮਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੀ ਚੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੀ। ਜੇ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਇਆ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਏ, ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਏ ਖਸਮ ਮਰੈ ਤੋ ਨਾਰ ਨਾ ਰੋਵੈ। ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦੀ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਆਪ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਘਰ ਕੋਈ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਪੱਖ ਦੋ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਰੱਬ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰੂਪੀ ਇਸ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਦੋ ਫਲ ਲਾਏ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਨਿੰਮ ਦਾ ਰੁੱਖ ਬਾਹਰੋਂ ਬੜਾ ਕੌੜਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਉਸ ਨਿੰਮ ਦੇ ਪੱਤੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਏ, ਟਹਿਣੀ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਤੇ ਬੜੀ ਕੁੜੱਤਣ ਭਰੀ ਜ਼ਹਿਰ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਨਿਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਨਿੰਮ ਨੂੰ ਵਰਤ ਲਏ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀੜਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੀ, ਤੇਰੇ ਤਨ ਨੂੰ ਅਰੋਗ ਰੱਖਦੀ ਏ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਏ ਕੀੜਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਫਾਇਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਅਵਗੁਣ ਵੀ ਕੌੜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਤਿਆਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਟਕਾਰਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਚਨ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਤਜ ਬਨ ਖੰਡ ਜਾਈਏ। ਘਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਗ੍ਰਹਿ ਤਜ ਬਨ ਖੰਡ ਜਾਈਏ, ਚੁਨ ਖਾਈਏ ਕੰਦਾ। ਕੰਦਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੰਦ ਮੂਲ। ਇਹਨੇ ਬਸ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਦ ਮੂਲ ਖਾਦਾ, ਪੱਤੇ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਮਨੁਆ ਹੈ, ਮਨ ਹੈ, ਗ੍ਰਹਿ ਤਜ ਬਨ ਖੰਡ ਜਾਈਏ, ਚੁਨ ਖਾਈਏ ਕੰਦਾ, ਅਜਹੋਂ ਵਿਕਾਰ ਨਾ ਛੋੜਈ। ਇਹ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਕਾਰ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਇਹ ਤੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਵੀ ਇਸ ਪਰਾਈ ਆਸ ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਸ ਤਾਂ ਮੁੱਕੇਗੀ ਜੇ ਤੂੰ ਕਰਤੇ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਏ। ਜਿਹੜੇ ਕਰਤੇ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਘਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਦੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਰਤੇ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਆਸ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ।
ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਇਆ ਅਗਨ ਸਭ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਇੱਕੋ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਠ ਰਗਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾੜਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਸਿਮਰਨ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਤ ਗਰਭ ਮੈਂ ਆਪਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਤਹਿ ਤੁਮ ਰਾਖਨ ਹਾਰੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਵਕ ਸਾਗਰ ਅਥਾ ਲਹਿਰ ਮੈਂ ਤਾਰੋ ਤਾਰਨ ਹਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਵਾ ਪਾਹਨ ਤਾਰੀਅਲੇ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੂੰ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀੜਾ ਅਗਨ ਬਰਾਬਰ ਤਪੈ ਭੀਤਰ ਵਗੈ ਕਾਤੀ ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਨੈ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰਾਮ ਕਹਿਤ ਜਨ ਕਛ ਨਾ ਤਰੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤਰਨਗੇ। ਜੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਪੱਥਰ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਲਿਖ ਲਿਓ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਣਾ ਤਾਂ ਜੰਮਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਭਾਣਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਰਜਾ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਜੰਮਿਆ, ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਣਾ ਤਾਂ ਜੰਮਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੰਮਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾ ਪਾਇਆ। ਭਲਾ ਚੰਗਾ, ਪਾਇਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਲੱਗਣਾ, ਪਾ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਭੱਬੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਪੱਪੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਪਾਇਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਪਾਇਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਾ ਜਾਣਾ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਤੇਰੀ ਰਜਾ ਹੋਈ, ਇਹ ਜੰਮਿਆ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਮਾਂ ਦੇ ਉਦਰ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਭਾ ਗਿਆ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ, ਇਹਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣ ਗਈ, ਪਿਆਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਲਿਵ ਛੁਟਕੀ ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਇਹਦੀ ਲਿਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਛੁੱਟ ਗਈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਲਿਵ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ। ਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ, ਪਿਓ ਨਾਲ ਜੁੜੀ, ਇਹਦੀ ਲਿਵ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ। ਲਿਵ ਛੁਟਕੀ ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਏ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾ ਰਾਗ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਏ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪਿਆਰ ਲੱਗਾ ਥਨ ਦੁੱਧ। ਮਾਝ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪਿਆਰ ਲੱਗਾ ਥਨ ਦੁੱਧ, ਦੂਜੇ ਮਾਏ ਬਾਪ ਕੀ ਸੁਧ, ਤੀਜੇ ਭਈਆ ਭਾਬੀ ਪੇ ਬੇਬ, ਚੌਥੇ ਪਿਆਰ ਉਪੰਨੀ ਖੇਡ, ਪੰਜਵੇਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਕੀ ਧਾਤ, ਛੇਵੇਂ ਸੰਜ ਕੀਆ ਕਰਵਾਸ, ਅੱਠਵੇਂ ਕ੍ਰੋਧ ਹੋਆ ਤਨ ਨਾਸ਼, ਨੌਵੇਂ ਤੋਲੇ ਉੱਬੇ ਸਾ, ਦਸਵੇਂ ਦੱਦਾ ਹੋਆ ਸੁਆ। ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਿਵ ਛੁਟਕੀ ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਮਾਂ ਦੇ ਉਦਰ ਤੋਂ, ਇਹਨੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਣਾ ਕੁਰਲਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਰੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਾਹਰ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਡਾਕਟਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਦਾਈ ਬਾਹਰ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮਿਆ, ਧੀ ਜੰਮੀ ਹੈ। ਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮੋਲਕ ਬਚਨ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚਾ ਰੋਇਆ ਕਿਉਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਲੌਜਿਕ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖਦਾ। ਜੇ ਨਾ ਰੋਵੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਾਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਾ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦੀ ਕਮਰ ਤੇ, ਉਹਦੀ ਬੈਕਬੋਨ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰੋਏ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਭਲਿਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੋਇਆ ਹੈ, ਰੋਵੇ ਰਤਨ ਗਵਾਏ ਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੀਮਤੀ ਰਤਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਗਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਰਤਨ ਸੀ? ਸਿਮਰਨ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਤ ਗਰਭ ਮੈਂ ਆਪਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਤ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਿਮਰਨ ਦਿੱਤਾ ਰੱਬ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੋਵੇ ਰਤਨ ਗਵਾਏ ਕੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਰੋਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਰਤਨ ਗਵਾਚ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਰਤਨ ਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਦਾ, ਯਾਦ ਦਾ।
ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜਿਆ। ਰੋਵੇ ਰਤਨ ਗਵਾਏ ਕੇ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਅਨੇਰ ਗੁਬਾਰਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ, ਬਾਹਰ ਅੰਧਕਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਪਏ ਲੋਕ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋਂਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਈ। ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰੀਤ ਇੰਨੀ ਗੂੜੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਮਾਂ ਨੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪਾਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਆਖਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਲਈ ਵੀ ਮਾੜੇ ਬਚਨ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲਿਵ ਛੁਟਕੀ ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। ਇਹਦੀ ਲਿਵ ਛੁੱਟੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਵਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸੋਲ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਦੁੱਧ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਮਾਂ ਦੇ ਉਦਰ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਕਦੀ ਕੁਝ ਮੰਗ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਤੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਇਹਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਲਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਰੋ ਕੇ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦਾ ਦੁੱਧ ਦੀ। ਇਹ ਪੁਕਾਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਘਟਦੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਿਵ ਛੁਟਕੀ ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ। ਹੁਣ ਮਾਇਆ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਮਰ, ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਰਤਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਅਸਰ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਤ ਹਰ ਵਿਸਰੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਇਆ ਹੈ ਕੀ? ਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰਤਾ ਵਿਸਰਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਸਰਿਆ, ਰੱਬ ਵਿਸਰਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਤਾ ਵਿਸਰਿਆ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਤ ਹਰ ਵਿਸਰੈ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹਨੂੰ ਕਰਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਸਰਿਆ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਪੇਖ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬਚਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਕਰਤਾ ਵਿਸਰਦਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਘਰੋਂ ਤੁਰਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਵਿੱਚ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਂਗਾ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੂੰ, ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰ ਲਈਏ। ਉਹ ਮਿੱਤਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹਦਾ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਰੋਗ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਇਆ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ, ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ, ਇਹ ਇਹੋ ਜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਐਸੀ ਮੋਹਨੀ ਭਾਈ, ਜੇਤੇ ਜੀ ਤੇਤੇ ਡਹਕਾਈ। ਜਿੰਨੇ ਜੀਵ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਅਸਰ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮਾਇਆ, ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ। ਜਿਤ ਹਰ ਵਿਸਰੈ ਮੋਹ ਉਪਜੈ ਭਾਉ, ਦੂਜਾ ਲਾਇਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਦੁਬਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਜੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਡੁਐਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਭਟਕਿਆ, ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਤ ਹਰ ਵਿਸਰੈ ਮੋਹ ਉਪਜੈ ਭਾਉ, ਦੂਜਾ ਲਾਇਆ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਤੇ ਦੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਲਿਵ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਵਰਤ ਜਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਬਾਬਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਭਰਾ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਦਾ ਹੈ। ਭਰਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਇਆ ਇਹੋ ਜੀ ਡਸਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਰਾਏ ਦੇ ਭੇਦ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਪਰਾਇਆ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਤਿੰਨੀ ਵਿੱਚੇ ਮਾਇਆ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਇਸੇ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ
ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੱਬ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਦੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਵਿਸਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕਰਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਹੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜੀਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਨ ਦੀਵਾਨ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ, ਮੈਂ ਤੁਧੇ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਥਾਉ ਨਾਹੀ ਜਿਸ ਪੈ ਕਰੋ ਬਿਨੰਤੀ, ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਤੁਝ ਹੀ ਪਾਸ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨਾਲ ਪਾਵਨ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣ, ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ ਲੈਣੀਆਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,